કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 7માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં વિજ્ઞાન વિષયનો ભાગ નંબર 4માં જે પાઠ નંબર 7 પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓમાં વહન જે આપવામાં આવેલ છે જે તમને પાના નંબર 69 થી 75 ઉપર મળી જશે, જેનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। तो चलो विद्यार्थी मित्रों वीडियो की शुरुआत करिए। तेना पहला तमे खास करीने चैनल में नवा छो तो मारा वाला विद्यार्थी मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। पाठ 7 प्राणियों और वनस्पतिओं में वहन जेनी अंदर मित्रों आपणे प्रश्न नंबर 1 जोवाना छे। नीचे आपेला प्रश्नों माटे योग्य विकल्प पसंद करी साचो विकल्पनी सामे खरानी निशानी करो। पहलो प्रश्न है पक्षीओ जीवजंतुओं और गरोड़ीओ क्या स्वरूपे यूरिक एसिडनो त्याग करे छे? तो 4 ऑप्शन आपेला है, तो आपणो जवाब आवशे अर्धकण। बीजू नीचेना पैकी क्या प्राणीओने रुधिर जेवा परिवहन प्रवाहनी जरूर नथी? जवाब आवशे वादळी। 3 तमारा मित्रने चप्पू वागता हाथमां लोही निकळे छे, थोड़ीवार पछी लोही निकळतुं बंध थई जाय छे, तो तेना माटे नीचेना पैकी क्या कारणो जवाबदार छे? तो जवाब आवशे ત્રાકણ। 4 मनुष्यना शरीरमां नीचेनामांथी क्या भागमां परसेवानी ग्रंथिओ आवेली नथी? तो जवाब आवशे बगलमां। 5 स्नायुओनी बनेली नળી के जेमांथी संग्रहित पेशा बहार आवे छे तो तेने शुं कहे छे? तो तेने मूत्र छिद्र कहेवाय। 6 माछली जेवा जलीय प्राणीओ नकामा पदार्थनुं उत्सर्जन क्या क्या स्वरूपे करे छे? तो एमोनिया। 7मो प्रश्न जोड़का स्वरूपे जोड़वानो छे। पहेलुं छे मूत्रपिंड, तो तेमां जवाब आवशे डी रुधिर गळणनी क्रिया करे छे, आपणे अहींया डी लखीशुं। 2 धमनी, तो तेमां जवाब आवशे ई शुद्ध रुधिरनुं वहन करे छे। ई शिरा, तो तेमां जवाब आवशे अशुद्ध रुधिरनुं वहन करे छे। ए मूत्राशय, मूत्रनो संग्रह करे छे। बी अने फेफसा, तो उच्छ्वास दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड वायु बहार काढे छे। सी हवे आपणे जोवाना छीए प्रश्न 2 नीचेना प्रश्नोना जवाब लखो। पहलो प्रश्न है धमनी अने शीराना रंगमां शुं तफावत छे? मित्रों धमनी लाल रंग धरावे छे ज्यारे शीरा वादळी रंग धरावे छे। 9 रक्तकण शरीरना बधा भागोने ऑक्सिजन पूरुं पाडे छे, समजावो। रुधिरमा खोराकना पोषक द्रव्यों और ऑक्सिजन होय छे जे शरीरना बधा भागोना कोषोनो कार्य करवा माटेनी शक्ति प्रदान करे छे। शरीरना भागोमां उत्पन्न थयेल उत्सर्ग द्रव्योनुं वहन रुधिर करे छे अने तेमने उत्सर्जन तंत्रमां अवयव सुधी पहोंचाडे छे। रुधिरमा उल्लेचको अने अंतःस्त्राव होय छे जेने शरीरना बधा भागोमां पहोंचाडवाना होय छे, बराबर। આવી રીતે આપણે સમજૂતી આપી શકાય। 10મો પ્રશ્ન છે આપણા शरीर पर सामान्य कसरको पड़े छे ज्यारे धमनी अने शीरा पैकी कई रुधिरवाहिनीमां रुधिर बहार निकळे छे एवुं तमे कई रीते कही शको? तो मित्रों जवाब छे आपણા शरीर पर सामान्य कसरको पड़े छे त्यारे शीरा रुधिरवाहिनीमांथी रुधिर बहार निकळे छे कारण के तेनी दीवाल पातળી होय छे। 11 एक व्यक्तिनो कमळो थयेल छे तो तेना शरीरमां रहेल रुधिरना क्या घटक कणोनी संख्या ओછી थई हशे? जवाब जो कोई व्यक्तिनो कमळो थयेलो होय तो तेनुं शरीर पीळुं पड़ी जाय छे जे रुधिरमां रक्तकणोनी संख्या ओછી थवानुं कारण छे। 12 कोईपण व्यक्ति मृत थयेल छे एम डॉक्टर कई बाबत तपासी नक्की करशे? तो मित्रों हृदयना धबकारा, नाड़ीना धबकारा बंध थई जवा, आँखनी कीकी नानी मोटी न थवी, श्वास बंध थई जवो वगैरे परथी कही शकाय। 13 छबीलभाईनुं रुधिरनुं दबाण ब्लड प्रेशर वधारे मालूम पड्युं छे तो तेमणे शुं करवुं जोईए? तो छबीलभाईनुं रुधिरनुं दबाण वधारे मालूम पड़ता तेमने डॉक्टर पासे दवाखाने लई जवा जोईए। 14 कुदरती आवेग शौचक्रियाने कारणे शा माटे रोकवा जोईए नहीं? कुदरती आवेगने कारणे शरीरमां न पचेलो खोराक बहार निकळे छे, जो तेने रोकवामां आवे तो ते गैस एसिडिटी जेवी समस्या थाय छे माटे। 15 आपણા शरीरमां नकामा कचराना निकाल माटे क्यू तंत्र कार्यरत छे? आ तंत्रना विविध अंगोनी यादी बनावो। मित्रों आपણા शरीरमां नकामा कचरा निकाल माटे उत्सर्ग तंत्र कार्यरत छे, तेमां 2 मूत्रपिंड, 2 मूत्रवाहिनी अने 1 मूत्राशय अने 1 मूत्रमार्ग धरावे छे। 16 आपણા शरीरमां क्या क्या अंगो उत्सर्जन द्रव्योने छूटा करे छे? जवाब आपણા शरीरमां उच्छ्वास दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड परसेवामां अने मूत्रमां यूरिया अने अन्य द्रव्यो छूटा थाय छे। आगळ वात करीशुं। 17मो प्रश्न छे
મૂત્રપિંડની સક્રિય અને ઉત્સર્જન તંત્રને સુવ્યવસ્થિત રાખવા આપણે દરરોજ સામાન્ય રીતે કેટલું પાણી પીવું જોઈએ? તો મિત્રો, મૂત્રપિંડ અને સક્રિય અને ઉત્સર્જન તંત્રને સુવ્યવસ્થિત રાખવા આપણે દરરોજ 2 થી 3 લીટર જેટલું પાણી પીવું જોઈએ. 18. ગરમીના દિવસોમાં આપણે પહેરેલ કપડાં પર સફેદ ધબ્બા શા માટે જોવા મળે છે? તો મિત્રો, ગરમીમાં આપણને પરસેવો વધારે થાય છે અને પરસેવામાં શરીરમાંથી ક્ષાર અને યુરિયા પાણી સાથે નિકાલ પામે છે, માટે ક્ષારના કારણે સફેદ ધબ્બા જોવા મળે છે. 19. બોજાભાઈના બંને મૂત્રપિંડ કામ કરતા બંધ થઈ ગયેલ છે, તો તેમના શરીરમાં ઉત્પન્ન થતો કચરો કેવી રીતે બહાર કાઢી શકાશે? તો મિત્રો, એમનો કચરો છે એ કૃત્રિમ મૂત્રપિંડ દ્વારા રુધિરને ગાળવું જોઈએ, અને જેને ડાયાલિસિસ કહે છે. 20. નકામી નીંદણ પ્રકારની વનસ્પતિઓ કોઈ એક છોડને મૂળ સહિત ઉખાડી તેના મૂળતંત્રનું અવલોકન કરો. તમારા અવલોકનમાં નોંધ કરો. તો મિત્રો, તેના મૂળમાં નાના નાના તંતુઓ જોવા મળે છે, જેને મૂળ રોમ કહી શકાય. તે પાણી અને ખનિજ ક્ષારોનું વહન કરે છે. સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રમાં જોતા તેમાં નાના નાના કોષો જોવા મળે છે. 21. ઝાડ નીચે બેસવાથી ઠંડકનો અનુભવ કેમ થાય છે? તો જવાબ: ઠંડક શોષેલ બધા જ પાણીનો ઉપયોગ કરતું નથી. તે બાષ્પોત્સર્જનની ક્રિયા દ્વારા પર્ણરંધ્ર દ્વારા પાણી બાષ્પ સ્વરૂપે બહાર નીકાળે છે, જેના કારણે ઠંડકનો અનુભવ થાય છે. 22. સૂકી દ્રાક્ષને પાણીમાં 3-4 કલાક પલાળી રાખો, ત્યારબાદ શું જોવા મળે છે તેની નોંધ કરો. તો સૂકી દ્રાક્ષને પાણીમાં 3-4 કલાક પલાળી રાખતા તે પાણીનું શોષણ કરે છે અને તેમાં પાણી ભરાય છે તે પાણી ચૂસે છે. 23. વનસ્પતિમાં રહેલ વાહક પેશીઓ કપાઈ જાય તો શું થાય છે? ચર્ચા કરી નોંધ કરો. તો વનસ્પતિમાં રહેલ વાહક પેશીઓ કપાઈ જાય તો તેની વિવિધ ભાગોને પાણી અને ખોરાક પહોંચે નહીં, અને તેના વિવિધ રંગો તેમનું અસ્તિત્વ જાળવી શકે નહીં, અને ઝાડ સુકાઈ જાય છે. 24મો પ્રશ્ન છે. નીચે મિત્રો ભાગ એમાં ઉત્સર્જન તંત્રમાં વિવિધ અંગોની આકૃતિઓ નંબર સાથે આપેલી છે. ભાગ બીમાં ઉત્સર્જન તંત્રની આકૃતિની આઉટલાઇન આપેલી છે. વિભાગ એની આકૃતિમાં નંબર્સ અને વિભાગ બીની આકૃતિમાં યોગ્ય સ્થાને મૂકો. તો અહીંયા આકૃતિ આપેલી છે, તો અહીંયા તમે જોશો આ આકૃતિ છે, અને આપણે એને યોગ્ય ક્રમમાં મૂકીએ તો આ મૂત્રપિંડ છે, આ મૂત્રવાહિની છે, આ મૂત્રાશય, મૂત્રમાર્ગ અને મૂત્ર છિદ્ર, આવી રીતે આપણે મૂકી શકીએ. 25મો છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ યુક્ત રુધિરને શરીરના જુદા જુદા ભાગોમાંથી હૃદય તરફ લઈ જવાનું કાર્ય કોણ કરે છે? તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ રુધિરને જુદા જુદા ભાગોમાંથી રુધિર તરફ લઈ જવાનું કાર્ય શિરા કરે છે. 26. ઓક્સિજનયુક્ત અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ યુક્ત રુધિર ભેગું ન થવાનું શું કારણ છે? તો મિત્રો, રુધિર ભેગું ન થાય તે માટે હૃદય 4 ખંડ ધરાવે છે. ઉપરના 2 ખંડ કર્ણકો અને નીચેના 2 ખંડ ક્ષેપકો તરીકે આવેલ છે, અને આ બંને વચ્ચે આવેલ પડદાને કારણે ભેગું થતું નથી. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન. કયા પ્રાણીઓમાં પરિવહન તંત્ર જોવા મળતું નથી અને કેમ? તો વાદળી અને જળવ્યાપ જેવા પ્રાણીઓ પરિવહન તંત્ર ધરાવતા નથી, કારણ કે તેઓ પાણીમાં વસવાટ કરે છે, અને આ પાણી ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો અને શરીરને બહાર લઈ જાય છે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન. ખૂબ જ ઊંચાઈ ધરાવતી વનસ્પતિના મૂળમાં રહેલા મૂળરોમથી જમીનમાં રહેલ પાણી પર્ણો સુધી પહોંચે છે, તો આ ક્રિયા માટે કઈ ઘટના જવાબદાર છે? તો જવાબ: વનસ્પતિ પાણી અને ખનિજ ક્ષારોના વહન માટે પાઇપ જેવી વાહિની ધરાવે છે, જેને વાહક પેશી કહે છે. આ જલવાહક પેશી સળંગ નળીઓનું જાળું બનાવે છે, તેના દ્વારા પાણી છે પર્ણો સુધી પહોંચે છે. મિત્રો, એક પ્રવૃત્તિ આપેલી છે. સફેદ ફૂલ ધરાવતી એક ડાળી લઈ તેની નીચેની છેડેથી ચીરી બંને છેડાઓ જુદા જુદા રંગના પાણીમાં ડૂબાડો. ફૂલના રંગનું અવલોકન કરી પ્રવૃત્તિની નોંધ તૈયાર કરો. તો જવાબ છે કે ફૂલના રંગનું અવલોકન કરતાં જણાય છે કે ફૂલ જે તે રંગનો જોવા મળે છે તેનો સફેદ રંગ બદલાઈ જાય છે. આમ થવાનું કારણ ડાળીના પ્રકારમાં પાણીનું વહન થાય છે, અને જે તે રંગ ફૂલમાં જોવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતે તમારો પાઠ નંબર 7 છે તેનું આપણે સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયન પોથી સોલ્યુશન જોયું. આશા રાખીએ છીએ તમને આપણા વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે, અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.